OTC 11차인가 12일차인가 그럴걸. 오늘은 풀문이 뜨는 날이거든요. 그래가지고 아시탄가 리드 수업 안 하고 마이솔 수업한대요. Yeah, come last one. Inhale. Dve exhale. 지금 16분이고 이쪽이 여드름이 그렇게 나요. 얼굴 이 끝에. 너무 특이해. 왜 이러는 거지? 몸에 되게 많은 변화가 일어나고 있어. 몸과 마음과 정신과 미쳐버리겠어. 그리고 되게 크고 딱딱한 그런 여드름이 나. 돌겠네. 제가 제일 늦게 끝났는데 사바나까지 다 하니까 1시간 40분이었거든요. 1시간 20분 됐을 때 애들 다 끝났던 것 같거든요. 근데 저는 제가 마이솔을 수련하다 보니까 제가 이 속도로 하면 몇 분이 걸리는지 대충 안단 말이에요. 그러니까 애들이 너무 빨리 한 거지. 호흡을 너무 빨리 한 거지. 진짜 막 미친 듯이 질주하듯이 하더라고. Now inhale with mouth, exhale, exhale, head left, on 1, on 2, on 3, on 4, breathing, close both the nostrils, release your mouth, eyes closed, breathe, If you're not observing, you're just going. If something you have in mind, you're just giving them preaching. This is what happens when you're not observing. When you observe, you can say, this finger is here, not here. 오늘 식사 콩이랑 이거 섞어 먹을 거고 바나나 무슨 주스예요? 석류 주스면 좋겠네요. 석류 주스 먹으라고 했거든요. 석류 주스. 한국에서 영상 지도자 과정을 들었어요. 프라나야마 호흡에 대해서는 깊게 배우진 않았는데 어떻게 가르쳐야 되는지는 알거든요. 마지막에 한 친구가 너무 에바하는 친구예요. 항상 무슨 명상 콘서트 그렇게 해버린 거지. 너무 웃겨가지고 처음에 웃음을 참을 수 없었어. 학생이 신경 쓰지 않고 다같이 너무 심해. 근데 그게 진짜 퇴학이거든요. 선생님이 해야 될 행동 중에 퇴학이야, 퇴학. 목소리도 평소와 같지 않고 너무 드라마틱하고 선생님이 하지 말라는 거 몸 참기니까 하지 말라 했거든요. 시간 없으니까 그거 다 하고 지식 많은 거랑 잘 가르치는 거랑 완전 다르다는 거를 또 한 번 깨달았어요. 나는 잘났다 이거를 보여주는 자리가 아니라 학생들을 지켜봐주고 의사소통하고 이야기를 들어주고 얘네가 잘하고 있는지를 지켜봐주는 게 선생님의 몫인데 그거가 제일 중요하다고 배웠어요. 영상 선생님은 서비스직이라고 막 그러셨거든요. 저 가르쳐주는 스님께서. 저는 그 말에 완전 동의하거든요. 오늘도 많은 것을 느낀 하루였어요. So what you practice in the morning actually is not an institute. This is how a yoga, asana, pranayama, meditation analogy was taught to the students earlier. 오늘은 날씨가 좀 꾸리꾸리해가지고 다들 약간 이렇게 되는 느낌.
내일도 마이솔 수련한다 해가지고 좋네요. 마이솔을 좋아하는 이유가 사람마다 몸이 다 다르고 호흡 속도가 다 다르잖아요. 그리고 혼자 이렇게 하다 보면은 자기만의 호흡에 집중하게 되고 자기 몸에 엄청 집중하게 되고 내가 알아서 해야 되니까 집중력이 훨씬 더 올라가기도 해요. 근데 확실히 딴 생각도 엄청 많이 들기도 해. 그래서 집중력이 더 많이 필요하고 선생님이 개인별로 지도를 좀 해주시기 때문에 저는 그거를 더 좋아합니다. 초보자한테는 마이솔이 되게 인기 없는 거는 맞는 것 같고 저 처음에는 싫어했었어요. 언젠가부터 마이솔이 좋아지더니 마이솔 하고 났을 때 기분이 제일 평온하기도 하고 여러 가지를 다 해봤을 때 만족도가 제일 높은 게 마이솔이었거든요. 샤이주스 마시는 저 이 시간에 한 번도 마신 적 없어요. 방에 누워있느라고 한 번도 1층까지 내려간 적 없다. Raise of the palms actually not the drishti. The way exhale on the right foot, grab the big toe. So two is in the bracket. What happens here in this position, even while sitting also or even in standing also, when the legs are like this, you get full hamstring. When the legs are like this, the hamstrings turns around, also the adductor comes. So one third of the hamstrings will get stretched. Along with that, the adductors muscles get more of the strength. If someone has a weak adductors, weak groin, inner groin, weaker, they feel harder for them to do. Here nothing to do with the groin. Hold it and trust me, if you give enough strength and try to place the hands in the right way, this itself will build too much for them. This is also one of the ways where you can play with their spine. If they are here, hold it and go. Now the question is, till this point you can take them. How to take from here? It's like easier for you is you place the legs inside. Can you see? So when I try to bring the hands down, which means I'm also trying to push her inside. Trying to push her spine down with the support of my hands and inside with the support of my legs. So down and in. Down and in. 아이스 커피 얼음 받아가지고 만들었어요. 다시 한번 혈압을 재볼까. 점점 테스트 아사나가 점점 길어지고 있거든요. 모르겠어. 그냥 자려고요. 너무 어제 스트레스 많이 받아가지고 내 스스로한테 그러면 안 될 것 같아서 쉬려고 합니다. 어쨌든 저는 아시탄가 수련했으니까 시퀀스는 다 알고 이름도 헷갈리는 게 몇 개 있는데 오늘 하는 거는 별로 안 헷갈리거든요. 마음 편히 좀 쉬도록 하겠습니다. 잠자기 좋은 곳이라면서 여기 1층에 주방에 모였어요. I'm Korean, and here is Korea. So you guys are all foreigners today, so I'm gonna try to English, but sometimes I don't speak. Okay, we start from Dandasana and Marichyasana A. 오른발 잡고 오른손을 올려서 exhale, grip your other hand and inhale and exhale round. Okay, 1, 2, 3, 4. 5, inhale, exhale. 한 번 더 dandasana. Lift up, jump back, upward, and downward. And jump straight. 오른발을 이렇게 펼쳐 올려주시고 왼손을 트위스트해서 이렇게 감아주세요. 그다음에 손을 잡아주세요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And exhale down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, hand up. Exhale. So holding your hand. Yeah, Karma Dandasana. If you can, this is okay. 1, 2,
3, 4, 5. 5. And rolling 9 times. 1, 2, 3. 다 같이 오늘 티칭하는 애들 모여가지고 피드백을 주고 받았는데 자기가 한 거에 대해서 어떻게 생각하는지 말하고 선생님께서 이제 피드백을 주셨는데 다들 이제 자기가 못한 거에 대해서 이제 인실직고하는 그런 시간을 갖는 거죠. 그러고 나서 이제 선생님께서 왜 다들 자기가 못한 것만 그렇게 생각을 하냐, 잘하는 부분을 생각을 하자, 좋은 부분을, 이러면서 얘기를 해주시고, 선생님들도 이제 여기서 계속 몇 년 동안 학생들을 만났으니까 이 정도 오면 어디에서 이제 힘들어하고 이런 거 다 이제 플로우를 아실 거 아니에요, 패턴을. 그래서 오늘은 되게 칭찬을 많이 해주시는 날이었어요. 저는 그래서 제가 어떻게 생각했냐면은 이게 한국어로 해도 된다고 말을 해도 여기가 다 외국인밖에 없으니까 한국어로 하는 것조차 되게 용기가 필요해요. 그리고 엄청 긴장되는 일이에요. 긴장 속에서 테스트를 당하니까 분위기가 되게 딱딱해요. 그래서 긴장 안 할 것 같은 그런 친구들도 엄청 긴장하고 진짜 스트레스 받고 그러더라고요. 선생님들도 이제 애들이 아프고 다른 친구는 아예 여기서 며칠 나갔다가 돌아오겠다고 하고 나갔어요, 지금. 그 친구는 하타나 빈야사를 하려고 했다가 시간이 안 맞아서 여기 왔다가 괜찮겠지 하고 들었는데 빈야 하타랑 너무 이제 다른 결이니까 자기랑 안 맞는 것 같다고 진작부터 TTC 자격증 따는 거는 포기하고 수업만 듣겠다고 했었어요. 여기 계속 있으니까 너무 아픈 것 같다고 잠깐 나갔다가 며칠 후에 돌아오겠다고 하고 지금 나간 상태예요. 이제 중도 포기자도 이제 발생하고 그러는 거지. 그래가지고 저는 이제 솔직하게 선생님한테 말했어요. 나는 너무 스트레스 받았기 때문에 일단 숫자 세는 거는 일단 포기했고 내가 잘하는 거를 하기로 했다. 그리고 유일하게 나만 여기 있는 친구들을 웃게 한 유일한 사람이다. 누가 웃게 만드냐? 내가 만들었다. 이것도 아주 중요한 거 아니냐? 뭐 이러면서 말했거든요. 그랬더니 다들 맞다면서. 선생님도 그렇고 저도 그렇고 다 이게 보이는 게 외워서 하는 거랑 진짜 이게 몸에 익숙해져서 학생들을 가르치는 거랑 너무 티가 나는 거지. 그래서 저는 솔직히 준비를 이름 외우는 것만 조금 더 반복하고 바로 그냥 들어가서 한 거란 말이에요. 저는 그래도 아시탄가를 완전 오랫동안 숙련한 건 아니지만 그래도 이제는 생각하지 않아도 시퀀스가 저절로 나오고 언제 인해를 하고 언제 엑셀을 하고 어떻게 해야 되는지 이건 그냥 자동으로 저는 안단 말이에요. 그래서 저는 생각을 하지 않고 그냥 이게 몸으로 표현을 할 수 있어요. 그러다 보니까 그게 이제 선생님도 느껴졌나 봐요. 그리고 다른 친구들도 저한테 너는 적어도 숫자는 못 써도 어떻게 가르쳐야 되는지 어떤 걸 해야 되는지는 잘 알지 않느냐라고 했는데 오늘 선생님이 똑같이 그렇게 저한테 얘기를 해주셨어요. 시퀀스 다 알고 이름을 너무 잘 해서 놀랐고 그렇게 얘기를 해주셔가지고 그래도 그게 좀 티가 나나 보다. 그리고 친구들 자세 잡아주는 거, 그 핸전 해주는 것도 잘했다 이렇게 해주셨어요. 혼날 줄 알았는데 안 혼났어요. 우스바스바나선 이런 거 안 하고 법적 다운독 이렇게 막 했는데 그걸로는 혼나지 않았어요, 다행히. 그리고 선생님께서 그런 얘기도 했거든요. 이제 티칭 하는 거니까 자기가 실수해도 너무 솔직하게 미안하다, 내가 실수했다 이렇게 중간에 말하지 말으라고. 당연히 실수를 하잖아요. 그래서 이제 오늘은 마지막 수업 하나가 남았습니다. 에이루베다 수업인데 진짜 얘들아 질문 좀 그만해라. 오늘 폭발할 수도 있어요. 질문을 맨날 많이 해가지고 맨날 늦게 끝나가지고. The 11 and 12. When I say 11 and 12, it means also on this side. And when they do suicide, the hyoid, this bone breaks. That's when the person dies. Not something here.
오늘은 이 난이 두 종류나 나오고 국도 하나 나오고 이거 감자인 것 같은데 국인데 치울소 three of us we need to run away 제가 제일 먼저 왔는데 맨날 이렇게 늦게 먹어가지고 일찍 하는 척 아직도 이렇게 나와요. 오늘 하루도 끝났고요. 내일 아침에 명상 테스트 하나만 있어서 내일은 티칭 테스트가 없어요. 그래서 좀 마음이 홀가분한 하루입니다. 그래서 오늘도 이렇게 끝났습니다. 내일도 또 이제 마이솔 스타일로 셀프 수련한다고 하거든요. 머리가 진짜 많이 자랐어요. 계속 이렇게만 자라나? 궁금한데? 그 키르탄을 왜 해야 되는지 좀 찾아봤어요. 그랬더니 그게 명상적인 효과도 또 있다는 거예요. 오늘 엄청 많이 했거든요. 30분 넘게 했어요. 되게 늦게 끝났는데 끝나고 한 친구가 그거 하면서 눈물이 막 흘렀대요. 그러면서 감정이 엄청 오픈돼가지고 지금 되게 혼란스러워하고 있어요. 그래서 나도 내일 좀 따라해봐야 되나 싶은 생각이 들기도 하고 그래서 오늘 하루는 이렇게 또 마무리를 했고요. 매일매일 변화하는 감정적, 신체적 어떤 그런 변화들이 좀 지켜보는 재미가 있어요. 그러면 내일 뵙겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.